मीन राशि बंधुगण आज मु आपणक सहित एपरी एक कथा आलोचना करने को जाऊँगी जहाँ आपणक जीवन मूलदुआ को हलाई देव, जहाँ आपणक भितरे थिबा सही गभीर गुप्त रहस्य गुड़ी को खोलीदेव, जहाँ आपण हुएत केबे जानिबाको इच्छा करिनथिले तथापि सत्यर सामना करिबार समय आसीछि। जेतेबेले एही भयंकर एवं अनन्य ग्रह संयोजन आरंभ हेबाकु जाउछि, आपणक जीवन रे एपरि एक विराट झड़ आसीबो जहा केवल आपणकर वर्तमान जन्मर कर्म परिमाण को उत्तेजित करिबो नाही, बरं एक समय रे आपणकर बहु अतीत जन्मर समग्र कर्म खात्रा को जागृत करिबो। यह आपणकर निकटतम प्रतिपक्ष को पूर्ण शक्ति सहित आपणक विरुद्ध रे उठिबाकू शक्ति प्रदान करिबो एवं जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे प्रत्येक आनंद, प्रत्येक स्वप्न एवं आपण प्रिय मन करुथबा प्रत्येक संपर्क गोटे मुहूर्त रे छड़ाई नहीं जाय पारे। बंधु माने एहा कोनोसी साधारण समय नुहे, यह एक विपदपूर्ण समय आरंभ को चिन्हित करे, एक पर्याय जहाको वैदिक ज्योतिष रे कर्मफल प्रदान पाई सबुठारु पवित्र किंतु सबुठारु कष्टकर मास भाବରେ विवेचना करा जाय। एही समय मध्यरे ग्रह और नक्षत्र माने आपणकर अतीतर जीवनर भार आपणक कांधरे लदी दियंती, आपणको एक परीक्षार सम्मुखीन करांती जे आपण आपणकर पूर्व अवतार रे बुणीथिबा बीजर फल एबे किपरि स्वाद देव। आपणको आपणको अतीत जीवनर कर्म हिसाब समाधान करिबार सुजोग आसीब। भगवान शनिकर पूजा एवं तांकर दिव्य शक्तिर प्रभाव द्वारा आपणको कर्म खातार संतुलन पुनरुद्धार करा जाय पारिबो। तथापि जदि आपणक कर्म रे कोनोसी अभाव रही थाए तेबे सेही प्रतिपक्ष जे शताब्दी धरी आपणकर आत्मा सहित अविच्छेद्य भाବରେ बंधा होईछि आहुरी अधिक शक्ति पाइबो एवं आपणक विरुद्ध रे उठिबो। बंधु माने गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ हेबा पाई जाउछंती एवं जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे न्यायर निष्पत्ति आपणक विरुद्ध रे जाय पारे, कारण गुरु प्रकृत रे न्यायर प्रभु। जेतेबेले से तांकर उच्च अवस्था रे वास करंती से केवल सेमानंक प्रति तांकर अनुग्रह विस्तार करंती जो मानकर आत्मा पवित्र, अन्यथा से एक कठोर एवं अपस न्याय प्रदान करंती जहा जनकर जीवन को संपूर्ण ओलट पालट करती। यह व्यतीत केतु महादशा आपणकर पूर्व जीवनर से प्रतिपक्ष को सक्रिय करिब। से शत्रु जे आपणकर पूर्व जन्म ठारू आपणक आत्मा सहित अविच्छेद्य भाବରେ बंधा होईछि आपणक निज घरर पवित्र स्थान रे एवं एही जन्म रे से आपणक परिवारर सदस्य होई जाइछंती एवं आपणक हृदयर सबुठारु निकटतर होइछंती। तो मई एवं जून मासर एही दिन गुड़िक मध्यरे से आपणक उपरे गभीरतम क्षत सृष्टि करि पारंती। आपणकर प्रयास को नष्ट करिबाकू, आपणकर स्वास्थ्य को भांगिबाकू, आपणकर परिवार मध्यरे विद्वेष बुणिबा एवं आपणकर आर्थिक परिस्थिति को संपूर्ण अस्थिर करिबाकू प्रस्तुत अछंती, जहा फलरे आपणक रातिर निद हजिजिबो। आपण चिंता रे दिन कटाइबे, प्रत्येक मुहूर्त रे एही विपद केउठारु आसिला बोली भाबिबे। बंधु माने आज आमे आपनकु जो सत्य प्रकाश करिबाकू जाउछु ताहा एते भयंकर एवं गंभीर जे जदि एही गुप्त कथा अन्य कहा हातरे पड़ी जाए तेबे सेही शत्रु आहुरी विपदजनक एवं सक्रिय होइजिबो। से आपनकर प्रत्येक गतिविधि उपरे सतर्क नजर रखिबो, आपनकर मनरे भय सृष्टि करिबो जे आपण हुए तो अजाणतरे तार गुप्त एजेंडा प्रकाश करिसेंती। एही भिडियोटी आरंभରୁ शेष पर्यंत देखंतु, गोटिए भी भाग को छाडंतु नाही, कारण मई एवं जून मासर एही दिन गुड़िकरे आपणकर भाग्य विषय चूड़ांत निष्पत्ति दियाजिबो। हुएत माता राणींकर असीम कृपा द्वारा आपणकर जीवन एक स्वर्ग रे परिणत हेबो एवं सुख समृद्धिर नदी प्रवाहित हेबो, जहां आपणकर अस्तित्वर प्रत्येक कोण रे आनंद आनिदेबो। आपणकर व्यवसाय समृद्ध हेबो, आपणकर परिवार मध्यरे प्रेम गभीर हेबो, आपणकर स्वास्थ्य पुनः स्थापित हेबो,
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେବ। ନଚେତ୍ ଏହି ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ଅନୁତାପରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଚ୍ଛା କରି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ, ତେବେ ନ୍ୟାୟର ତରାଜୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ। ଏତେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖାଲି କରିଦେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ବିବାଦକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ଖରାପ କରିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ କେହି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିଜର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଅଟକିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ଉସ୍କାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। କେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ହଠାତ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଧା ଦିଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମବନ୍ଧନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଅନ୍ୟଥା କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହୋଇଥିବା ପାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଜୀବନରେ ଫେରିଆସିଛି। କର୍ମ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁ ଏକ ଅତୀତ ଜନ୍ମର। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ଦାବି ହାଜିର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଏହି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ଫସାଇ ପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସତର୍କ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଆ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେହି ଗୁଆଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ମାତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ କୃପାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଲାଲ ସୂତା, ଯାହାକୁ ମୌଲି ସୂତା କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଗୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଭୟ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରମାଗତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଗୁଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଡେକି ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ବତୀର ମୁହଁ ବାହାରକୁ ରହୁଛି। ଏହି ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଦେବୀ, ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି, ତର୍କ, କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜଳଦାନ ଏବଂ ଛତା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କଠିନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଇ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ଅଧିମାସ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଦେବୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନୀୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ବୋଲି ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ।
आपणकर अटकी रहितिबा कार्यगुड़िक समाप्त हेब आपणकर अपूर्ण स्वप्न शेष सत्य हेब जो क्षेत्र में आपण दीर्घ समय धरी कठिन परिश्रम करिसेंती सेठारु आपण अप्रत्याशित भाव पुरस्कार पाइबे आपणकर कठिन परिश्रम शेष फल देव एवं आपण सर्वदा इच्छा करिथिबा स्वीकृति पाइबे आपण आपणकर क्यारियर किंबा व्यवसाय संबंधी गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबे खबर एते उत्साहजनक हेब जे आपण एपरि अनुभव करिवे जेपरि आपण आकाश रे चालुछंती आपणकर चाकरी रे पदोन्नति हेउ आपणकर व्यवसाय रे सफलता हेउ नूतन शिखर हेउ किंबा एक नूतन सुजोग जहाँ आपणको पूर्व अपेक्षा आहुरी बड़ सफलता आड़को प्रेरणा दिए सबुकिछि आपणकर हाथ को आसिबाकु जाउछि आपणकर क्यारियर रे आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब सहकर्मी सहित आपणकर संपर्क मजबूत हेब एवं संपूर्ण समर्पण सहित काम करिबा द्वारा आपण सर्वदा आशा करिथिबा सफलता हासिल करिवे जो माने पूर्वरु आपणकर काम को ईर्षा दृष्टि रे देखुथिले से माने मध्य एबे आपणकर प्रशंसा गान करिबाकु बाध्य हेबे स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपणको पई समय अनुकूल होइजिब जे कोनोसी दीर्घकालीन रोग किंबा छोट स्वास्थ्य समस्या जहाँ आपणको हैरान करुतिला ताहा संपूर्ण भाबरे अदृश्य होइजिब आपणको शरीर सुस्थ रहिब आपणकर मन प्रफुल्ल रहिब एवं आपण शक्ति रे परिपूर्ण रहिबे एही समय मध्यरे संपत्ति किंबा आर्थिक संपर्कित जेकोसी समस्यार मध्य समाधान होइजिब दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा टंका आपणकर पाखको आसीब आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेब एवं आपण अप्रत्याशित उत्सरू टंका पाइबे सरकार किंबा प्रशासनिक कर्तृपक्षक सहित जड़ित जेकोसी विचाराधीन मामला समाप्ति हेब जमी संपत्ति ए सब संबंधी जेकोसी विवाद किंबा आईनगत निष्पत्ति आपणक सपक्ष रे थिला से सब आपणकर सपक्ष रे जीव परिवार सदस्यंक सहित आपणकर संपर्क आहुरी गभीर हेब आपणकर पिलामानक द्वारा एक बड़ सफलता समग्र परिवार रे पवित्र आनंदर परिवेश सृष्टि करिब आपणक परिवारर प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको अतुट समर्थन मिलिब आपणकर घर शांति एवं खुशी रे पूर्ण होइजिब बंधु माने यह केवल सफलतार नहे बरं न्यायर मध्य समय हेब समस्त समस्या शत्रु एवं नकारात्मक शक्ति आपणक जीवन सबुदिन पाई चली जिबे भगवान शनिदेव एबे आपणक कुंडली रे शांत होइजिबे एवं जेतेबेले शनिदेव काहाकू सुरक्षा देबाको बाछंती ब्रह्मांडर कोनोसी शक्ति सेमानंको परास्त करि पारिबो नाही आपणकर जीवन पूर्व अपेक्षा बहुत सुखी अधिक समृद्ध एवं मर्यादापूर्ण होइजिबो तेणु बंधु माने आपण एही प्रतिकार को निश्चित भावरे आपणकर जीवन रे पालन करंतु एवं आपणकर जीवन रे थिबा प्रत्येक दुख प्रत्येक समस्या प्रत्येक शत्रु भय एवं संकट ठारू आपण निजे आपणको सुरक्षा देई पारिबे आपणकर कुलदेवी माध्यम रे कारण वास्तव में आमे हुंतु किंबा आमर परिवारर प्रत्येक सदस्य को आमर कुलदेवी ही सुरक्षा प्रदान करिथांती एवं जदि आमे वास्तव में तांको हृदयर सहित डाकी थाउ प्रार्थना करिथाउ तेबे से निश्चित भाव में प्रत्येक क्षेत्र रे आमर सुरक्षा करिथांती।